Thank you so much for joining in for today's webinar. So, one favorite subject for all the women out there, gold. Gold is not a financial plan. So, in the webinar, we are going to see, எப்பவுமே நமக்கு தெரிஞ்சு நம்மளோட our parents or whoever we know எல்லாருமே மெயினா வந்து ஃபோக்கஸ் பண்றது வந்து நம் லைக் ட்ரெடிஷ்னல் வே ஆஃப் இன்வெஸ்டிங் இஸ் மெயின்லி இன் கோல்ட். So what we are trying to do here is just to give you an understanding that gold can be there, but it will not be your only financial plan. Like if நம்ம ஜஸ்ட் வந்து கோல்டுல மட்டும் ரிலை பண்ணலாம் அப்படின்னு அதை பேஸ் பண்ணி டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறது அண்ட் அதை மட்டுமே நம்பி இருக்கிறதுங்கிற மாதிரி இல்லாம ஏன் உங்களுக்கு மற்ற அந்த ட்ரெடிஷ்னல் மூடே இல்லாம நீங்க ஏன் வந்து யூ ஹாவ் டு ஹாவ் சம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஆர் நீங்க ஏன் ஒரு இந்த ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்ஸ்குள்ள வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா வந்து உங்களுக்கு தரத்துக்கு தான் இந்த வெபினார் வந்து நாங்க டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ I'm Archana here. I'm an investment advisor with iThought, and we run a program called Kodishwari. And here with me, Aishwarya Mahesh. So she's an investment strategist, and we both here are, today we are going to discuss about why gold is not your financial plan. Again, thank you all so much for joining us on a Saturday afternoon. Archana சொன்ன மாதிரி this is a very sought after topic, and நம்ம வீட்ல கோல்டுனா it's a very there's a soft corner for that gold, right? So actual presentation குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி I'll just set the context for this webinar, right? So this session you're basically about to go through, what you're about to go through is not just about investment options, right? இங்க வந்து we're breaking a mindset and we're shifting a cultural norm. அந்த மாதிரி we can look at it. It's deeply rooted, especially among a lot of Indian women, right? And நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் gold is a very, very powerful narrative, and it has been a very powerful narrative for a lot of generations now. It has sentimental value, it has inherited value, and எல்லாருமே அது ஒரு செக்யூரிட்டி பிளாங்கெட்டா பாக்குற ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன், கரெக்ட்? But here's the catch, right? Gold is not the only financial plan, right? It may be at some level, but it's not the only financial plan that one needs to have. And this webinar is not about, demonizing gold. We're not going to do that, but we're here to put gold in its place. Because நம்ம வெளில இருந்து பார்க்கும்போது it might feel very pretty, it feels like big wealth, but கோல்டு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷனா பார்க்கும்போது அது நிறைய ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சிஸ் இல்லைன்னா ஃபினான்ஷியல் சொல்யூஷன்ஸ்க்கு ஒரு how do I put it? It's not the only trigger for financial solutions, correct? Because what we look at as inherited value or sentimental value, நம்ம வந்து இமோஷனலா பார்க்கறோம், right? But finance வரும்போது we can't just rely on our emotions, we have to look at it rationally also. So gold தவிர வேற என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அண்ட் ட்ரெடிஷ்னலா நம்ம என்னென்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸை பார்த்துட்டே வந்துட்டு இருக்கோம், அண்ட் how it has held people back from moving ahead in their wealth creation journey. So that is what we will look at in this presentation. So very important question. Let's take it as a quick Q&A. Where is most of your money currently sitting? You can be very honest. You can be as candid as you want to. Please feel free to put your answers in the chat box. You can be honest as you want to. Gold na gold, chit fund na chit fund. And consider this your time for reflecting and looking back at what you may have built so far. உங்களுக்கு தெரியலன்னு கூட சொல்லலாம். There's no pressure. Okay, we have one gold bond. I'll wait for a few more answers. Mutual funds, FD. What else? Where else? Outside of this also answers are welcome. Super. So நிறைய பேர் mutual funds. There was one that said gold bond. Again, there's one more that's saying gold. Okay, but I'm so glad that all of you have an answer to this question. ஏன்னா
நிறைய பேர்கிட்ட கேட்கும் போது either the answer is இல்ல எனக்கு தெரியல, இல்லைன்னா என்னோட ஹஸ்பண்ட் பாத்துக்கிறாரு, என்னோட அப்பா பாத்துக்கிறாரு, இல்லைன்னா கோல்ட்ல இல்லைன்னா பேங்க் எஃப்டில இருக்கு. Right? But this is the stage and this is your time to become aware of something like this, right? Most women, they don't think of their jewelry box as their portfolio, right? They have been taught time and again for generations to come that buying gold is the only form of saving that exists. But the problem is that gold is not helping them move forward, right? So now let's ask ourselves 3 very interesting questions. Okay, first வந்து இப்போ ஒரு எமர்ஜென்சி இருக்குன்னா நம்ம கோல்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கிற மணி, பிசிக்கல் கோல்ட்ல இருக்கிற மணி, how fast can you access that money? Right? A. If the answer to that is inefficient, then you of course have to look at other forms of investment. Question 2. This is a more technical question. The gold that grows over time, does it beat inflation? 2. 3. Besides sitting in that locker, what is that gold actually doing for you? If anybody has an answer to that third question, I would really love to hear your thoughts on it. Gold வந்து லாக்கர்ல இருக்கிறத தவிர how does it help you? I mean, you will want to pass on that jewelry or gold to your daughter or give it in marriage, etc., etc. But அது தவிர financial or option பார்க்கும்போது how does it help you? So the 2 answers that I've gotten now are for the first 2 questions, I'm assuming. How fast can you access it? As far as I know, it is not very fast. Valuation grows on long term significantly. Okay. Okay, these are இதெல்லாம் நீங்க கொடுக்கிற ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் there's no one correct answer, right? But நீங்க கொடுக்கிற ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே we can help you with better options apart from just gold. We can give you gold as well as other options which will sort of satisfy enough and beyond what you're actually looking at currently, right? So so far after a lot of client conversations that I have also had, most women fall into the so-called golden trap, right? This is what we're going to look at in this slide. So, or a mathematical example which we can look at it, right? 130 plus lakh crore rupees Indian women have in gold. That is more than the GDP of so many countries, right? But the point is not just about how much, right? We're pointing out that all of this wealth is going rather unutilized, right? This is what we call investment, correct? But let's be honest, it's not working for a lot of us. So in the slide la na enna highlight pannonu paakrena, gold is not bad, right? It's just not good enough. It's not bad. You can still continue to invest in gold, but ensure to have other options as well. Now in the line வந்து I think webinar ஆரம்பிச்சதுல இருந்தே நிறைய வாட்டி சொல்லிட்டேன், but make sure to not just rely on gold because it doesn't earn, it's not as liquid, it may not come with a lot of strategic purpose, correct? So நம்மளுக்கு இப்போ இருக்கிற ஒரே thought வந்து goldனா there's some sort of emotional anchoring that comes with it because நம்ம அம்மா அப்பா கோல்ட் வாங்கியிருப்பாங்க, இல்லைன்னா நம்ம previous generationல இருந்து inherit பண்ணிருப்போம், or now we, because of which we believe that it's our only fallback. But when push comes to shove, right, gold cannot always save the day. So it's not the only investment option in any view, right? So don't look at it as a primary financial plan, but as a part of your entire portfolio, it can be a percentage of it, which is what we call diversification, asset allocation, right? இதெல்லாம் பண்ணும்போது gold can be a part of it, right? So
by not falling into this gold trap, you're setting yourself self for something even bigger. Right. I will now pass on the presentation to Archana to give you an example, a real life example that she's been dealing with, which might interest all of you. Thank you. Thank you. So we see a lot of answers from women taking a jewel loan at emergency, price increases, valuation grows on long term significantly, easy redemption across countries. So traditionally, so these are the reasons that the women actually say, right? Like when they want to hold a significant amount in gold jewelry. Because நமக்கு தெரியறது கோல்டு வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கு பிசிக்கல் அசெட்டா இருக்கு இட் இஸ் ஜஸ்ட் நம்ம கை முன்னாடி இருக்கு we can use it we can sense it it gives us an emotional security like a real estate like a land so it's not like மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல இருக்கு அது வந்து பேப்பர்ல தான் இருக்கு or you can just see நீங்க வந்து பணம் withdraw பண்ற வரைக்கும் அது வந்து just நீங்க வந்து பார்க்க முடியாது அந்த மாதிரி கிடையாது it just gives us one sense of satisfaction but what we need to think about is இப்போ வந்து we face a lot of we have a lot of financial goals also so it's not simply நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா it's not just simply emergency இல்லாம we do have a lot of financial goals நம்ம கிட்ஸோட எஜுகேஷனா இருக்கும் உங்களோட ரிட்டையர்மெண்டா இருக்கும் மெயினா ஆர் மேபி யூ வாண்ட் டு ஹாவ் சம் குட் கார்பஸ் ஃபார் ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபார் எஜுகேஷன் உங்க குழந்தைங்க மேரேஜ் ஸோ மேரேஜ்னு கன்சிடர் பண்ணும்போது உங்க போர்ஷன்ல இருந்து யூ ஆர் ஹேவிங் அ கோல் தட் ஆக்சுவலி கொனா ஹெல்ப் யூ அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க நினைக்கலாம் பட் அவங்களும் அதை யூஸ் பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு இட் மேபி அகைன் பாஸ்ட் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் பட் இட் ஜஸ்ட் சிட்ஸ் ஆன் தி பேங்க் ஸோ இப்போ ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா டேக்கிங் அ ஜுவல்லரி லோன் அட் எமர்ஜென்சின்னு பாக்குறோம் இல்லையா ஸோ எவ்வளோ மேம் ஆக்சுவலி நமக்கு கிடைக்கும் 100% வில் தே கிவ் இப்போ நீங்க கோல்டு வந்து போய் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த மொத்த பணமும் உங்களுக்கு அந்த கோல்டோட வேல்யூக்கு மொத்த பணமும் வில் தே கிவ் டெஃபினெட்லி நாட் 70 to 75% ஆஃப் த கோல்டோட வர்த்து தான் உங்களுக்கு அவங்க வந்து எமர்ஜென்சிக்கு பேங்க்கு நீங்க போறீங்க இல்ல எங்க போறீங்கனாலுமே அவங்க உங்களுக்கு வந்து 70 to 75% தான் உங்களுக்கு they will give you as a loan and one more thing is also நீங்க கஷ்டப்பட்டு பில்ட் பண்ண அந்த அசெட்டை நீங்க வந்து வச்சுட்டு உங்களுக்கு ஒரு லோன் எடுக்கிறதுனால திரும்ப நீங்க வட்டி கட்டி தான் திரும்ப வெளியில எடுக்கணும் இட்ஸ் நாட் லைக் நீங்க ஜஸ்ட் போயிட்டு திரும்ப அதே மணியை கொடுத்துட்டு வாங்கிக்க முடியுமா கிடையாது யூ ஆர் கோயிங் டு பே a interest on top of it so நீங்க வந்து you are going to do ஒரு asset that is going to நீங்க அதை விற்கிறது மூலமா again நீங்க அதை வந்து you have to win back by paying an interest so this is one thing that you can know 100% நீங்க உங்களோட கோலுக்கு வந்து you can take back உங்களுக்கு வந்து லோன் கிடைக்குமானா கிடையாது there is some 70 to 75% அந்த கோல்டோட வர்த் தான் மேபி உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு and one more other thing வந்து if in case நீங்க விக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கனாலுமே there will be wastage and that needs to be considered so just that அப்படியே நீங்க வாங்குற கோல்டோட வேல்யூக்கு நீங்க என்ன கோல்ட் வச்சிருக்கீங்களோ அதுக்கு அப்படியே வந்து உங்களுக்கு டெஃபினட்டா you will not get the money back and இன்னொருத்தவங்க வந்து சொல்லியிருந்தாங்க யூ கேன் பிளெட்ஜ் ஆல்சோ இந்த மாதிரி லோன் எடுக்கலாம் அப்படின்னு அகைன் சேம் இஃப் இன் கேஸ் நீங்க ஃபியூச்சர்ல வந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை பே பண்ண முடியலன்னா யூ ஆர் இன் அ ரிஸ்க் ஆஃப் லூசிங் த ஜுவல்லரி ஸோ இட்ஸ் லைக் நீங்க வந்து ஃபியூச்சர்ல இருந்து பாரோ பண்ற மாதிரி தான் ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங் தட் அகைன் ஒரு அசெட்டை கஷ்டப்பட்டு பில் பண்ணி அதுக்கு நீங்க திரும்ப அது ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு யூஸ் பண்ணும்போது யூ ஹாவ் டு பே அவுட் ஆஃப் யோர் பாக்கெட் அகைன் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை பே பண்ணி யூ ஹாவ் டு கெட் த லோன் லைக் யோர் அசெட் பேக் and one more thing price increases valuation grows on long term significantly னு ரெண்டு விஷயம் பார்த்தோம் இல்லையா if you can see price increase ஆகுது ஆனா எப்ப இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸ்டெடியா இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டெஃபினெட்லி நாட் 2012ல இருந்து 2019 வரைக்கும் 7 வருஷம் கோல்டு வந்து 0% தான் growth ஆல்மோஸ்ட் 0% growth கிடையாது இப்பதான் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது யூ கேன் see அந்த டைம்ல வந்து கோல்டு நீங்க வந்து எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிளாட் லைன் தான் இருக்கும் so yes price increase ஆகுது ஆனா ஸ்டெடியா இன்க்ரீஸ் ஆகாது so that is one thing we need to look into it so that's when you need to think about numbers
எத்தனை பெர்சன்டேஜ் அது க்ரோ ஆயிருக்கு. இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஸோ இட்ஸ் நாட் லைக் நம்மளே வீட்டுல சேவிங்ஸ்க்கு அலோகேஷன் போடுறோம், எதுக்கு எவ்வளவு பண்றோம், பட்ஜெட் பண்றோம், எல்லாமே பண்றோம். அந்த நம்பர்ஸ்ல நம்ம குட்டா இருக்கோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டா ஒரு ஃபினான்ஷியல் டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம அதுல இருந்து நமக்கு என்ன வருங்கிறதையும் தெரிஞ்சு எடுக்கணும். சும்மா நம்ம கோல்டு நமக்கு தெரியுங்கிறதுனால கோல்டுல பண்றோம், எஃப்டில பண்றோம், டசன்ட் ஒர்க் தட் வேல. ஸோ திஸ் இஸ் அ டைம் தட் யூ ஷுட் கம் அவுட் பிகாஸ் எவ்ரி ஒன் இஸ் டூயிங் த சேம். லைக் எல்லாருமே வந்து இப்போ தே ஆர் மோர் ஃபினான்ஷியலி சாவி பிகாஸ் நிறைய விஷயங்கள் அவங்க வந்து இன்டர்நெட்ல படிக்கிறாங்க. தே saw a lot of videos. எல்லாருக்குமே இப்ப வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் நாலேஜ் ஜாஸ்தி ஆயிட்டே போகுது. அப்போ எப்படி வந்து நம்ம வந்து ட்ரெடிஷ்னலா கேஷ் கொடுத்து பே பண்ணிட்டு இருந்தோம், பட் இப்போ நம்ம வந்து கேஷேவா கொடுக்குறோம். வி மூவ் டு ஜிபே, வி மூவ் டு நெட் பேங்கிங், இதெல்லாமே நம்ம பண்றோம் இல்லையா? அப்ப சிமிலர் டு தட் you also need to think about what gold is doing in your portfolio. Gold வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படுறது அப்படின்னா I'll come to that part where எவ்வளவு நீங்க வச்சுக்கலாம், what will be a good allocation நீங்க கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பார்ட்டுக்கு நான் வரேன். பட் what we need to understand is that valuation increase, price increase இதெல்லாம் வந்து எப்படி நடந்திருக்குன்னு நீங்க பார்க்கணும். where we have data, it's not like we are just coming and say you this இந்த மாதிரி இது இப்படி இல்லவே இல்லை. நீங்க போய் கூகுள்ல சர்ச் பண்ணீங்கனாலுமே யூ கேன் ஜஸ்ட் சர்ச் பண்ணி பாருங்களேன். 2012 இருந்து 2019 இந்த 7 வருஷத்துல கோல்டோட growth என்னன்னு பாருங்க. இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 0. சோ இந்த ஒரு ரீசன் தான் வந்து நமக்கு கோல்டுலயே மொத்தமா ரிலே இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை கம்மி பண்ணுது. லெட்ஸ் சே இந்த 7 வருஷத்துல நீங்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்லயோ நீங்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல மேபி இன்வெஸ்ட் பண்ணிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், it would have given you a better option. Even FD would have given you a better yield than what gold has did. So we need to think about how it beats inflation because that is also an important piece that we need to look. So இன்னொரு விஷயம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா one more thing is we are not saying that you need to like நீங்க வந்து வாங்கவே கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லல. So one thing is easy redemption across countries அப்படின்னு சொல்லும் போது மேபி if in case நீங்க let's say ஒரு துபாயோ இல்ல சிங்கப்பூரோ நீங்க எங்கேயோ போறீங்க, you want to have an 50,000 urgently. இப்போ நீங்க அங்க போயிட்டு எங்க வந்து நியரஸ்ட் கோல்ட் ஷாப் இருக்கு நம்ம பார்க்க முடியாது, ரைட்? சோ இதே வந்து உங்ககிட்ட யூபிஐல இருந்தாலோ ஆர் இட் இஸ் இன் a mutual fund, நீங்க வந்து அத you can sell it and you can wherever you are gonna use the money because it comes to you. See, one thing is what we need to look is that நமக்கு அதர் ஃபினான்ஷியல் கோல்ஸும் இருக்கு, நாட் ஓன்லி எமர்ஜென்சி. ஸோ வி ஹாவ் கிவன் எமர்ஜென்சி பத்தி ஏங்க நிறைய பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா எமர்ஜென்சில கோல்டு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் வந்து விமனுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. We just want to break that, saying there are other avenues where you can save your money, grow it, and without you have to pay interest. நீங்க பே பண்ணி தான் திரும்ப யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை, அந்த மணியை நீங்க ஜஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு there are few things that you need to follow. So சேவிங்ஸையும் கொண்டு போய் கோல்டுல போட வேணாங்கிறது தான் இந்த வெபினாரோட ஒரு ஷார்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் that we can give to you. What should be the ideal percentage one should consider on our asset allocation for gold? So this question is 5 to 10% will be a better option. அது மட்டும் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா போறோம். 5 to 10% of the gold of your financial asset can be gold, not more than that. So Aishwarya will later explain why that is a 5 to 10%. Before that, let us look into what story of one of our Kodishwari lead that she spoke to us. And அவங்க வந்து ஒரு 6 lakh worth of gold jewelry வச்சிருந்தாங்க, பட் she doesn't have an insurance, எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. அப்போ ஒரு அர்ஜென்ட் சர்ஜரி அவங்களோட ஹஸ்பண்ட்க்கு ஏற்பட்ட போது அவங்க போயிட்டு அவங்களோட கோல்ட தான் விற்கிற மாதிரி இருந்தது. அந்த டைம்ல வந்து அவங்க செயின் வந்து 20% பிலோ வேல்யூ போச்சு. ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இல்ல, லிக்விட் மணி இல்ல. See, this is what we have been facing for so long. It's not that நம்ம கரெக்டா சேவ் பண்றது இல்ல, இன்வெஸ்ட் பண்றது இல்ல, கரெக்டான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வெஹிக்கிள கரெக்டான கோலுக்காக நம்ம வைக்கிறது கிடையாது. அப்ப எமர்ஜென்சி ஃபண்டுக்கு வந்து நீங்க என்ன ஆல்டர்னேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறது we need to focus. So எமர்ஜென்சி நீங்க என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வந்து we need to see. So now before moving to that, I would like Miss Aishwarya Mahesh to give you an idea of why 5 to 10% ideal allocation இருக்கும். Swapna Raman ma'am கேட்டிருந்தாங்க why it is 5 to 10% and how a monthly savings into a gold and a mutual fund IP
will be very drastically giving you a very drastic change in the returns and how we நம்ம எப்படி பார்க்கணும் ஒரு மந்த்லி சேவிங்ஸ் நம்ம எப்படி பார்க்கணும் அப்படிங்கறத. தேங்க்யூ அர்ச்சனா. இந்த ஸ்லைடு தான் நம்மளுக்கு ப்ரூஃப் ஸ்லைடு. ஓகேவா? டேக் a few minutes and just quickly eyeball the table. பட் நம்ம இங்க பார்க்க போற கம்பேரிசன் ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கம்பேரிசன், ரைட்? 5,000 per month invested in gold for 10 years versus 5,000 a month in an SIP in a mutual fund. Yeah. The amount invested in gold grows to about 6.5, right? In the 5 or 7 year time frame, the 10 year time frame, it grows to about 9.5 lakhs. And if you look at a mutual fund, that same mutual fund, same SIP value for the same time horizon, say 10 years, it grows to over 13 lakhs. Right? So your difference is about 4.5 to 5 lakhs. Now, just by changing your investment vehicle, gold தவிர நீங்க வேற ஒரு investment option choose பண்ணீங்கனாலே அந்த difference எவ்வளவு பெருசா இருக்கு. And it's not just about the amount being big, it's about the habit that's changing, right? So in the slide, what we get to see is that, okay, before I move on to that, why the 5 to 10% allocation we advocate is primarily because of these numbers itself. Let it be a small portion of your portfolio and let it grow as slowly as it can. But we need a larger portion of the portfolio to do the work for us, right? So let this money do its work. We will allocate more towards other investment vehicles also, which will help you build your portfolio. Which is why we don't want to keep our allocation to precious metals to zero. We want to have exposure to it, but we will have minimal exposure to it. As a house, we are still bullish on gold. So we will continue to invest in gold. But percentage of allocation will remain between 5 and 10%. Maybe a little bit above, depending on the investor, depending on the client's risk score and the goal. Right? So in the table, it basically shows that women, they already have the discipline, they already have the willingness to save and even the consistency. Maybe what at some level we may all lack is the direction. Because முதல்ல இருந்தே நம்மளுக்கு we used to either our fathers taking care of it இல்லனா husband பாத்துக்கறாரு அப்படின்னு சொல்லியே நம்மள வளர்த்துட்டாங்க. So when we take our step to get into this independently, we may not have that sense of direction, right? So you get this straight that you've already been saving, you've already been consistent. Just imagine what happens when that money starts growing for you instead of just sitting idle. This is the primary difference between gold and a mutual fund SIP, right? So always remember that gold may feel familiar, gold may feel tangible, gold may feel emotional, but SIPs, trust me, SIPs feel very liberating. And this is the turning point, right? So if the previous story sort of moved you in any way or sort of inspired you, this is where you show the rest of the world that the change is very simple and romba achievable ana or change. The switch, see again, naanga ipdi sollala that gold invest panna koodadhu, gold invest pannunga, but let that be a small portion of the portfolio. Look at other investment options, right? Now adutha coming slides la nama paaka poradhu vandu, ipo we've understood gold versus mutual fund SIP na evlo difference eppadi irukka poradhu, but we have to look at why women are still sticking to gold, and we have a lot more real life examples coming your way that Archana will discuss, that she's had interactions with such inspiring women that we've come across. So I'll hand the presentation over to Archana. So thank you, Aishu. So moving on to the next place, right? So why women stick to gold? Common excuses that we see, ரொம்ப சிம்பிளா, there are a lot of at least I can wear gold, நான் போட்டுக்க முடியும், இல்ல எனக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பத்தின அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பெட்டரா இல்ல, or என்னோட ஹஸ்பண்ட் or my father, they handle the investments and markets are risky, எனக்கு மார்க்கெட்ஸ் பத்தி பயம் இருக்கு, or அங்க பணம் ஆல்ரெடி லூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நம்ம அவங்க சொல்றது கேட்கும்போது எதுக்கு நம்ம அங்க போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், or எதுக்கு நான் why I need to do this அப்படிங்கிற ஒரு question கண்டிப்பா இருக்கும்.
So what we are going to do here is also that, so yes, நிறைய myths இருக்கு. எஸ், இப்போ நம்ம சில விஷயங்கள் அதுல வந்து we need to நம்ம உடைச்சு வந்து பேச வேண்டியது இருக்கு. So when you look into it, at least நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சது வந்து சிட் ஃபண்ட் பண்ணிருக்கீங்க, உங்களுக்கு வந்து அதுல வந்து ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு, ஆல் தட் இஸ் ஃபைன். பட் நீங்க வந்து ஒரு சிட் ஃபண்ட்ல எவ்ரி மந்த் நீங்க ஒரு 5,000 போடுறீங்க இல்லையா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துப்போம். சோ அந்த மணி யாருக்கு போகுது, அது என்ன பண்ணுது? சோ 1 month மேபி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து சிட்டு போட்டிருந்தீங்கன்னா மேபி ஒரு மாசம் உங்க நெய்பர் யாராவது எடுத்திருப்பாங்க, அனதர் மந்த் இன்னொருத்தவங்க. சோ உங்களுக்கு அதுல இருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வருதா, மணி உங்களுக்கு வேலை பாக்குதா? கிடையாது. சோ தட் இஸ் வேர் உங்களுக்கு ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டுங்கும் போது அந்த இடத்துல ஒரு பீப்புள் வந்து அந்த பணத்தை எடுத்துட்டு போறது இல்ல, இட்ஸ் பேசிக்லி ஸ்ட்ராங் கம்பெனிஸ்ல அவங்க போய் இன்வெஸ்ட் பண்ண போறாங்க, விச் ஆர் க்ரோயிங் இயர் ஆஃப்டர் இயர். அண்ட் இந்த மணியை நீங்க கொண்டு போயிட்டு யாருக்கோ கொடுக்கல, உங்களோட வே ஆஃப் பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் த இந்தியன் எக்கானமி, வேர் அது வந்து மார்க்கெட்ல நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க அண்ட் உங்களோட மணி வந்து க்ரோ ஆகுறது நீங்களும் பார்த்துட்டே தான் இருக்க போறீங்க. சோ இது எங்க போகுது அந்த பணம்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு 5,000 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க, நீங்க ஒரு 1,000 ரூபாய் போடுறீங்கன்னா கூட அந்த 1,000 ரூபாய் எந்தெந்த ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும். சி தட் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஒரு பிளாக் பாக்ஸ் மாதிரி இல்ல, நீங்க என்ன போடுறீங்க, அது அந்த பணம் எங்க போகுதுன்னே தெரியாம எப்படி நீங்க அந்த பணத்தை போயிட்டு கொடுக்குறீங்க? வாட் ட்ரஸ்ட் யூ ஹேவ் வித் தம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பட் ஒரு விஷயம் நம்ம பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லாஸ்ட்ல இருந்து வருவோம். மார்க்கெட்ஸ் ஆர் ரிஸ்கி. எஸ், அஃப்கோர்ஸ் மார்க்கெட் மேல போகும் கீழே வரும். ஸோ ஒரு கோல்டு பிரைஸ் மாதிரிதான் அது, பெட்ரோல் பிரைஸ் மாதிரிதான் அது. கோல்டு பிரைஸ் எப்படி உங்களுக்கு அப்படியே இருக்கா என்ன? ஒரு நாள் ஏறுது ஒரு நாள் இறங்குது, ஏறி இறங்கிட்டு இருக்குல்ல. இப்ப கோல்டு விலை இறங்கும் போது டக்குன்னு போய் நம்ம வாங்கி போட்டுடணும்னு நினைக்கிறது இல்லையா? இப்ப இறங்கிருக்கு, இந்த டைம்ல வாங்குவோம், அப்பதான் நம்ம அது கோல்டு வளரும் போது நம்ம போய் விற்க முடியும். ஆர் இஃப் இன் கேஸ் கோல்டு ஃபியூச்சர்ல வளருங்கிறதுனால மேபி கோல்டு விலை கீழே வரும்போது நம்ம போய் வாங்கலாம், இந்த டைம்ல கொஞ்சம் நிறைய வாங்கிடலாம் நம்ம யோசிக்கிறோம்ல. சிமிலர் டு தட் ஒன்லி. சோ எப்படி வந்து கோல்டு பிரைஸ் பெட்ரோல் பிரைஸ் ஏறி இறங்குதோ அதே மாதிரிதான் மார்க்கெட்டும் ஏறி இறங்குது. சோ இது வந்து ஒரு புதிய பினாமினான், இதுதான் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படி கிடையாது. பட் ஒன் திங் இஸ், ஓவர் டைம், ஒரு 5 வருஷம் 6 வருஷம் இந்த மாதிரி ஓவர் டைம் என்ன ஆகும்னா நல்ல கம்பெனிஸ் கண்டிப்பா வளரும். ஏன்னா நமக்கு தெரியுற கம்பெனிஸ் தான் இன்ஃபோசிஸோ ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கோ, நம்ம பாக்குற கம்பெனிஸ் தான் இதெல்லாமே, நம்ம யூஸ் பண்ற பொருள்கள் தான் எல்லாமே. சோ எதுவுமே வந்து நமக்கு தெரியாத ஏதோ ஒரு பேரே தெரியாத இடத்துல போய் போடுற மாதிரி விஷயங்கள் கிடையாது. சோ இதனாலதான் நம்ம இந்த பிரைஸ் ஒரு பிரச்சனை வருது இல்ல, ரிஸ்கியா இருக்கு அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வருது இல்ல, அதை பிரேக் பண்றதுக்காக தான் ஒரு வருஷம் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்றதா இருந்தா நாங்களே நீங்க ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லிடுவோம். எப்பவுமே 5+ இயர்ஸ் 5+ இயர்ஸ் உங்களோட நீங்க லாங் டேர்ம்காக இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க, நல்ல மணி பண்ணணும்னா தான் நாங்க ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸே சஜஸ்ட் பண்றோம். சோ அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். மார்க்கெட் ஆர் ரிஸ்கி எப்போனா ஷார்ட் டேர்ம்ல, பட் ஓவர் லாங் டேர்ம் நல்ல ஸ்டாக்ஸும் நல்ல மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸை நீங்க வச்சிருக்கும் போது அதற்கான யூ வில் கெட் த பெனிஃபிட்ஸ், யூ வில் ரீப் த பெனிஃபிட்ஸ். ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ். நீங்க ஆக்சுவலி வந்து அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு கேஸ் ஸ்டவ் வச்சிருக்கோம், அது எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுங்கிற பிசிக்ஸ் நமக்கு தெரியுமா? we don't know, நமக்கு அதுவும் தெரியாது. பட் நம்ம அதை ட்ரஸ்ட் பண்றோம், அதை நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்றோம். ஏன்னா நம்ம பாக்குறோம் எல்லாருமே அதை யூஸ் பண்றாங்க, அது சேஃப்டியா இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்மளும். ஏன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரிட்டி லாங் இயர், கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த வீட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராமத்து பக்கங்கள்ல கூட வந்து உங்களுக்கு நிறைய வந்து விறகடுப்பு தான் இருந்தது. பட் இப்ப எல்லாருமே in everywhere you see people move to gas stove. So is it because they understand how a gas stove works, அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிற பிசிக்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சதுனாலயா? not really, right? Because they know it's safe, ஸ்டெடியா இருக்கும். இந்த மாதிரி தான், similar to that only SIP also works for you. So basically it's safe, steady and systematic, and over long run நம்ம பார்த்த அந்த 12% ரிட்டர்ன்ங்கிறது it's not like ஒரு வருஷத்துல நீங்க பண்ற மாதிரி இல்ல. over long run you will make a very good return. Husband takes care of it, yes, that's good, yeah, but sometime நம்ம சில விஷயங்களை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. சோ நம்ம கையில கண்ட்ரோல் இல்லாத விஷயம் ஒண்ணு நடக்கும்போது எப்படி நீங்க ஸ்டக் ஆயிடக்கூடாது. யூ ஷுட் நோ வேர் யுவர் மணி இஸ் அண்ட் ஹவு டு க்ரோ இட்.
உங்களுக்கும் உங்க மணியை க்ரோ பண்ண தெரிஞ்சதுன்னா 2 பேருமே சேர்ந்து பெட்டரா ஒரு டெசிஷன் எடுக்க முடியும் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரிலையிங் ஆன் ஒன் பர்சன். மேபி ஹஸ்பண்ட் வந்து கொஞ்சம் அவசரமா முடிவெடுக்கிறவங்களா இருக்கலாம், இல்ல கொஞ்சம் எமோஷனலா இருக்கவங்களா இருக்கலாம். ஸோ நீங்க யூ கேன் பி அ பெட்டர் பர்சன் இன் எக்ஸ்பிளைனிங் திங்ஸ். இல்ல நம்ம ஹோல்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற பொறுமையும் நிதானமும் உங்களுக்கு இருக்கலாம். ஸோ எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்றதை விட சில விஷயங்களை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு எப்படி அதுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ண முடியும்னு கூட நீங்க அதை யோசிக்கலாம். ஸோ ஒன் திங் இஸ் யூ கேன் பி அ பெட்டர் பார்ட்னர் பை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம எப்படி வந்து பணத்தை க்ரோ பண்ண முடியும்னு. அட் த சேம் டைம் யூ ஷுட் நோ இட், பிகாஸ் லைக் குக்கிங், this is also a life skill where you know how to make your money work for you. Because as of now எல்லாருக்குமே இது எப்படி பண்ணணுங்கிற ஐடியா இருக்கு, ஜஸ்ட் தட் சில ஒரு பயங்கள் இருக்கு, அதனால they hold back. This is a webinar just to give you an eye opener. And gold is safer, at least I can wear gold. இதெல்லாம் இருக்கு. Gold just sits in the locker, it is not going to give you any income. But whereas in mutual funds we see it gives you income, growth, liquidity, so it's a living investment. So நீங்க அதை அப்படிதான் வந்து பார்க்கணும். ஸோ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் எப்படி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்கு. நீங்க ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து கோயம்பேடு மார்க்கெட் போறீங்க, ஒரு 100 ரூபாய் எடுத்துட்டு போறீங்க, நீங்க பக்கத்துல இருக்க மார்க்கெட் போறீங்க, உங்களுக்கு டொமேட்டோ வேணும், ஆனியன் வேணும், பொட்டேட்டோ வேணும், பிரிஞ்சால் வேணும், இதெல்லாம் நீங்க இந்த காய்கறி எல்லாம் நீங்க வாங்கணும். ஆனா உங்களுக்கு எந்த ஷாப்ல எது பெஸ்டா இருக்கும், எது என்ன பிரைஸ்ல இருக்கும்னு தெரியாது. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒருத்தவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்க, அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நீங்க 100 ரூபாய் எனக்கு கொடுங்க, நான் உங்களுக்கு பெஸ்ட் வெஜ் வந்து செலக்ட் பண்ணி தரேன் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டால்ஸ்ல இருந்து. ஏன்னா ஒரே ஸ்டால்ல எல்லாம் வாங்கினா வந்து அவர் ஒரு விலை கூட வைப்பாரு, ஒரு விலை குறைச்சு வைப்பாரு. ஆனா எனக்கு எந்த கடையில எந்த காய்கறி வந்து நல்லா இருக்கும்னு தெரியும். ஸோ நீ உங்க பாஸ்கெட்டை நான் ப்ரிப்பேர் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ நீங்க அவர் என்ன பண்றாருன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பாஸ்கெட் தராரு, அதுல டாப் 5 டாப் குவாலிட்டி வெஜ்ஜஸ் இருக்கு, எல்லாமே வந்து ஃபேரா பிரைஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ நத்திங் லைக் ஒன்னு ஜாஸ்தி ஒன்னு கூட கிடையாது, எல்லாமே ஃபேரா உங்களுக்கு பிரைஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் அ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஃபார் யூ. உங்க மணியை வந்து கம்பெனிஸ் அக்ராஸ் கம்பெனிஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸ்மார்ட்டா. ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் லைக் you don't need to understand. So உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு வந்து நல்ல வெஜ்ஜீஸ் வந்து கிடைக்கணும், குவாலிட்டியா கிடைக்கணும், கம்மியா ஃபேரான பிரைஸ்ல கிடைக்கணும். all that will come to you. So this is something நீங்க வந்து பிளஸ் லெட்ஸ் சே இப்ப இந்த எஸ்ஐபி பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, நீங்க வந்து இந்த 5,000 15 years பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 20 to 25 lakh பில்ட் ஆகும். This is enough for you for your daughter education இருக்கலாம், இல்ல ரிட்டையர்மெண்டா இருக்கலாம், இல்ல உங்க லோனோட ஹோமோட லோன் டவுன் பேமெண்டா கூட இருக்கலாம். பட் லெட்ஸ் சே இதே 5,000 நீங்க ஒரு சிட் ஃபண்ட்லயோ கோல்ட்லயோ பண்ணீங்கன்னா கூட 10 to 12 lakh அட் பெஸ்ட் உங்களுக்கு இதுல கிடைக்கும் லாங்கர் டேர்ம் பார்க்கும்போது. சோ நீங்க என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா, சோ இதே மாதிரி எஸ்ஐபிங்கிறது வந்து நீங்க மாசம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எவ்ரி சண்டே நீங்க இதே வெஜிடபிள் மார்க்கெட்டுக்கு போய் அந்த 100 கொடுக்குறீங்க, நீங்க பார்கெயின் பண்ண வேணாம், பேட் குவாலிட்டி பத்தி யோசிக்க வேணாம், பிரைஸ் பத்தி யோசிக்க வேணாம். அதுக்கு பதிலா அந்த ஃபண்ட் மேனேஜர் he will give you the best mix of veggies. So some weeks tomato cheap-ஆ இருக்கும், உங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கும். some week onion வந்து காஸ்ட்லியா இருக்கும், so உங்களுக்கு கம்மியா கிடைக்கும். doesn't matter because over timeனா over a long period of time உங்க overall basket வந்து ரொம்ப பேலன்ஸ்டா இருக்கும். so நீங்க எதுக்குமே too much-ஆ பே பண்ணிருக்க மாட்டீங்க, and எதையும் நீங்க விட்டுருக்கவும் மாட்டீங்க, எல்லா வெஜ்ஜஸும் அதுல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். this is how a SIP in mutual fund works. SIP monthly இன்வெஸ்ட் பண்ணணுங்கிறாங்க இல்லையா, அது இப்படிதான் வந்து ஒர்க் ஆகுது. so mutual fund is like a ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க டைரக்டா போயிட்டு அந்த 10,000 வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க எப்படி என்ன பிரச்சனை ஆகுதுன்னா, பெருசா எனக்கு வந்து அந்த மார்க்கெட்டை பத்தின அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடையாது. சோ எந்த கடையில எது பெஸ்டா இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா நான் என்ன பண்றேன், 10,000 ரூபாய் எடுத்துட்டு போய் ஒரே நாள்ல டொமேட்டோ மட்டும் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன். சோ என்ன ஆகும்னா, இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டை ஒரே ஸ்டாக்ல போய் இன்வெஸ்ட் பண்றதுனாலயோ, இல்ல இது நல்லா இருக்கும்னு இவங்க சொன்னாங்கன்னு சொல்லி நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றதுனாலயோ, நம்ம மார்க்கெட்லயே இருந்து மார்க்கெட்டை பத்தி தெரிஞ்சதுன்னா, அதாவது அந்த கடையில அங்கேயே இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் எது பெட்டரான ஆப்ஷனா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. அவங்க வந்து காலையில இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் அதே இடத்துலயே இருக்காங்க, கோயம்பேடு மார்க்கெட்லயே இருக்காங்க, அவங்களுக்கு தெரியும். ஆனா நம்ம இங்கிருந்து ஒருத்தவங்க சொல்றாங்கன்னு போய் வாங்கும்போது நமக்கும் அவங்களுக்கு கிடைச்ச அனுபவம் தான் கிடைக்கும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது. சோ நீங்க ஒரு 10,000 rupees எடுத்துட்டு போய் ஒரே நாள்ல டொமேட்டோ வாங்குறதுக்கு பதிலா உங்களுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே ஃபேர் பிரைஸ்ல அந்த
பர்டிகுலர் ஃபண்ட் மேனேஜர் வாங்கி தராரு. திஸ் இஸ் சிம்பிளி லைக் நீங்க இந்த இடத்துல டொமேட்டோ ஆனியனுக்கு பதிலா கம்பெனிஸ் பேரை போட போறீங்க, அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ் இங்க. சோ நீங்க போயிட்டு ஒரு அதே மாதிரி ஒரே மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல போய் மொத்த பணத்தையும் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது. எந்தெந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டை வாங்கணும் அப்படிங்கறத டிசைட் பண்றதுக்கு தான் we are there to help you. அங்கதான் எங்களை மாதிரி ஒரு அட்வைசரோட, எங்களை மாதிரி ஒரு நிறுவனத்தோட பங்கு அங்கதான் உங்களுக்கு வருது. சோ கன்சிஸ்டன்டா நீங்க பிரைசஸ் பத்தி வரி பண்ணாம நீங்க வந்து வாங்கிக்கிட்டே இருக்க போறீங்க. அண்ட் உங்களுக்கு இப்ப எப்படி நீங்க வாரம் வாங்கிட்டு இந்த காய்கறிகளை வாங்கிட்டு வரும்போது உங்க கிச்சன்ல எப்பவுமே ஸ்டாக் இருந்துட்டே இருக்கும். சிமிலர்லி உங்க வெல்த்தும் ஓவர் டைம் க்ரோ ஆயிட்டே இருக்க போகுது. ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். எப்படி உங்களுக்கு யூ கேன் மேக் குட் மணி வித் மியூச்சுவல் ஃபண்ட். ஸோ டெஃபினெட்லி யூ கேன் ஃபோக்கஸ் ஆன் வி நோ வை விமன் ஸ்டிக் டு கோல்ட். நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் உங்களுக்கு தேவைப்படும். எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் கேன் பி 6 to 12 months of your expenses. ஸோ உங்களால முடிஞ்சது நீங்க மாசம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க சேவ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். நாட் ரியலி எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு எனக்கு மேபி ஒரு 1 lakh எமர்ஜென்சி ஃபண்ட்ல இருந்தா பெட்டரா இருக்கும்னா மொத்தத்தையும் நான் 1 lakh இன்னைக்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாசம் ஒரு 5,000 or 1,000 உங்களுக்கு உங்களோட எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு பொறுத்து ஒருத்தவங்களுக்கு இது மாறும். பிகாஸ் we know personal finance is very personal. It is very unique for each person. ஸோ உங்களுக்கு என்ன தேவைங்கிறத நீங்க பார்க்கணும். டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் தேவைப்படுறது. இஃப் யூ ஆர் அ ஒர்க்கிங் விமன், டெஃபினெட்லி யூ நீட் அ டேர்ம் இன்சூரன்ஸ். ஈவன் இஃப் யூ ஆர் அ ஹோம் மேக்கர், யூ நீட் அ டேர்ம் இன்சூரன்ஸ். அண்ட் இப்போ விமன் ஹோம் மேக்கரா இருக்காங்க, அவங்களுக்கும் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் எடுக்க முடியும். when you club it with your husband's insurance. or உங்களுக்கும் மட்டுமே 25 லட்சம் 50 லட்சம் வரைக்கும் you can take insurance, term insurance, and you can pay the fees. அதுக்காக போய் LICல எடுக்காதீங்க. LICல பிரீமியம் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும். இது term insurance. term insuranceனா if anything happens to the person, மணி அவங்க ஃபேமிலிக்கு வரும். ஸோ பிரீமியம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். நீங்க 25 லட்சத்துல இருந்து 50 லட்சத்துல எடுத்தீங்கன்னா மேபி உங்களுக்கு வருஷத்துக்கே 5,000 ரூபாயில இருந்து 10,000 ரூபாய்க்குள்ளதான் இருக்கும். ஸோ அதனால நீங்க அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி யூ ஹாவ் டு டேக் அ டேர்ம் இன்சூரன்ஸ். நீங்க அதை கன்சிடர் பண்ணலாம். தென் உங்களோட சைல்டோட எஜுகேஷனுக்காகவோ இல்ல ரிட்டையர்மெண்ட்காகவோ இல்ல நீங்க உங்களோட ஓன் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணுமா, SIP ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. உங்களோட கோல்ஸ்க்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இதை நம்ம ரெகுலரா ட்ராக் பண்ணணும், ரெகுலரா ரிவ்யூவும் பண்ணணும். பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி இதுல எல்லா பாக்ஸ்க்குமே கோல்டு டிக் பண்ணுமா கேட்டா கிடையாது. மேபி சைல்டோட மேரேஜ்க்கு நீங்க அந்த பணத்தை யூ ஹாவ் டு கிவ் சம் பிசிக்கல் கோல்ட். அந்த டைம்ல தான் உங்களுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ண போகுது. பட் நீங்க இதுல இருக்கிற பாக்ஸஸை டிக் பண்ணலாம். ஸோ எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் இன் பிளேஸ் வேணுமா, அதையும் நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். அது உங்களுக்கு ஒரு 6 to 7%, 6.5% தர மாதிரியான ஒரு இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். வி ஹாவ் லிக்விட் ஃபண்ட்ஸ். லிக்விட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல போட்டீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் பேசிக்லி உங்க பேங்க்ல இருக்க மாதிரி தான். ஆனா பேங்கை விட பெட்டரா உங்களுக்கு இங்க ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்கும். அண்ட் ஒரு டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கணும், SIP பண்ணணும், இது எல்லாமே நீங்க டிக் பாக்ஸ் போட்டா மட்டும்தான் உங்களால உங்களோட ரெகுலரா ரிவ்யூ பண்ணி உங்க கோலை ட்ராக் பண்ண முடியும். அண்ட் we have Kodishwari among us. What went wrong and what she does now is absolutely amazing that we have seen. இதெல்லாம் எங்க கூட பேசின விமன் கிட்டத்தட்ட இப்போ நமக்கு நியர்லி 80 கிளைண்ட்ஸ் இருக்காங்க கோடீஸ்வரியில. ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ அவங்களுக்கு they don't have much idea of what is happening, என்ன நடந்ததுன்னு. பட் இப்போ they have started investing and very very diligently, very very with such a discipline. எப்பவுமே அவங்க ஒரு கோல் ஸ்டிக் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி போயிட்டே இருக்காங்க. ஸோ which is very very for a woman to just start with some SIP and slowly scaling it up also. இவங்களோட மீனாவோட விஷயத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு கோல்டு லிக்விடா இல்ல, ரீசேல் வேல்யூல நிறைய லாஸ் இருந்தது, அவங்களுக்கு பேக்கப் பிளான் கிடையாது. ஆனா இப்ப அவங்க பண்றது ஒரு 10,000 ரூபாய் SIP பண்றாங்க. இது வரைக்கும் அவங்க 50K எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் பில்ட் பண்ணிட்டாங்க. அவங்க 1 crore ஒரு டேர்ம் பிளானும் வச்சிருக்காங்க. ஸோ இஃப் சம்திங் ஹேப்பன்ஸ் டு ஹர், அவங்க குழந்தைக்கு அவங்க பயப்படணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. பிகாஸ் ஷீ ஹேஸ் சம்திங் தட் ஷீ கேன் லெஃப்ட் பிஹைண்ட். ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் அவங்க மீனா அவங்க குழந்தைக்காக எடுத்த அந்த முடிவு. செகண்ட் விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, இவங்க பாத்தீங்கன்னா 35 old ஸ்கூல் டீச்சர். ஸோ இவங்க கோல்டு எவ்ரி திவாலி நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவேன், 50K கொடுத்து பண்ணுவேன்.
அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. பட் இப்போதைக்கு அவங்களுக்கு கிட்ஸும் கிடையாது. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பணத்தை வந்து சேர்த்து வைக்கணுங்கிற தேவை மட்டும் தான் இருக்கே தவிர கோல்டுக்கு வந்து பண்ணணுங்கிற கோல்டு எதுக்கும் பண்ணணும்னு இல்லை. பட் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா தென் அவங்க ஒரு 5,000 எஸ்ஐபி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அண்ட் நவ் அவங்களுக்கு குழந்தை வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த எஸ்ஐபி அவங்களுக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. ஸோ இஃப் யூ கேன் சி கோல்டு வேல்யூ உங்களுக்கு 6.7 lakh இருந்தது 7 year. அவங்க கோல்டுலேயே பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது உங்களுக்கு 6.7 லட்சமா தான் இருந்திருக்கும். ஆனா அவங்க எஸ்ஐபி பண்ண ஆரம்பிச்சதுல இருந்து 9.4 lakhsக்கு அவங்களோட பணம் வந்து வளர்ந்துருக்கு. அண்ட் அதை அவங்க எப்ப வேணுமோ ரிடீம் பண்ணி அவங்க குழந்தைக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் நாட் லைக் அவங்க வந்து வச்சுட்டே தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஐடியா கிடையாது. செகண்ட் வந்து அவங்க எப்ப வேணுமோ அவங்க வித்தா அடுத்த நாளே வித்தின் 1 day ஆர் மேபி 2 days அவங்களுக்கு பணம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அக்கௌண்ட்ல வந்து வந்துடும். So this is one of our Kodishwari. And you can also see என்ன பெரிய டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எஸ்ஐபில வந்து உங்களுக்கு growth plus liquidity plus tax benefits இருக்கு. if you are a working woman this will be very helpful for you. but gold ரொம்பவே பாத்தீங்கன்னா it's just sentimental and sometimes it underperforms significantly. so உங்களுக்கு எல்லா வருஷமும் growth இருக்குமான்னு கேட்டா தெரியாது. so that is one thing. so next finally வந்து பாத்தீங்கன்னா you can see we also have a good senior citizens who travel with us with Kodishwari. So she is a 60-year-old widow and lives with her daughter. So அவங்க கிட்ட வந்து ஒரு கோல்டு மட்டும் தான் இருந்தது. மந்த்லி இன்கம்னு எதுவும் அவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லாம இருந்தது. அதுல ஒரு கொஞ்சம் போர்ஷனை மட்டும் அவங்க வித்துட்டு ஒரு எஸ்டபிள்யூபில அவங்க வந்து ஒரு 2,000 இப்போ அவங்களுக்கு மந்த்லி இன்கமா கிடைச்சிட்டு இருக்கு. அட் த சேம் டைம் அவங்களோட ரெஸ்ட் ஆஃப் த மணி வந்து அவங்களுக்கு கோல்டுல க்ரோ ஆயிட்டு இருக்கு. சாரி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல க்ரோ ஆயிட்டு இருக்கு, ஈக்விட்டில. ஸோ you can see we have different plans. so இவங்க 3 பேருமே different individuals. நாங்க இங்க name and person ஓட picture எங்களால போட முடியாது. so we have changed it, it's because of data privacy. but one thing is these are all like case studies that we see these women, we regularly in touch with them, we know what is happening in their life. அண்ட் இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளவு சிக்னிஃபிகன்ட்லி ரிலீஃப் இருக்கு, அவங்க எவ்வளவு இப்போ ஃபோக்கஸ்டா இருக்காங்க, அவங்க எவ்வளவு இப்போ கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்காங்க, அதெல்லாம் நமக்கு தெரியறது நல்லாவே. ஸோ ஒன் திங் இஸ் as we as Aishwarya also pointed out in the the beginning of the webinar and in between and at the end of the webinar also, the point is as Swapna ma'am rightly asked the question, what should be the ideal percentage one should consider? 5 to 10% can be in gold, but restக்கு நீங்க டெஃபினட்டா financial assets எல்லாம் build பண்ணணும். That's how you create wealth, right? So it's not only in physical gold, it should be in other instruments also. So other instrumentsல தான் நீங்க இப்ப என்ன கன்சிடர் பண்ணலாங்கிறத நாங்க சொன்னோம். You can consider mutual fund because முன்னவே சொன்ன மாதிரி போய் மொத்தத்தையும் நம்ம டொமேட்டோல போட்டுட்டு டொமேட்டோ விலை கீழே போச்சுன்னா உட்காந்து அழக்கூடாது. So we need to have a basket of vegetables. So that's how you can have a very good starting and in your wealth creation journey. So one thing is you can start with a smaller SIP in a mutual fund. Let your money grow for all your financial goals that comes in 4+ years time. அது இருக்கிறது எல்லாத்துக்கும் நீங்க அங்க ஃபோன் you can do a SIP and at the same time for any emergency நீங்க பணம் வந்து எனக்கு என்னோட இதுலயே இருந்தா செலவாயிடும், என்னோட சேவிங்ஸே எந்த செலவாயிட்டும் நினைச்சீங்கன்னா you can put it in a FD, you can put it in a RD where it can just be there. இல்ல எனக்கு வந்து நான் கொஞ்சம் லாங் டேர்ம்க்கு வரைக்கும் நான் வந்து ஜஸ்ட் an emergency fund அப்படியே நான் கீப் பண்ணிட்டே வரணும், எப்ப தேவையோ அப்ப பயன்படுத்திக்கணும்னா you can put it in a debt mutual fund or a liquid mutual fund. That will be a better option. So one thing is that where we came to know, first of all வந்து when ma'am said for the first time எனக்கு என் பணம் வந்து எனக்கு வேலை பார்க்குதுன்னு எனக்கு இப்பதான் தெரியுது அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து அவங்க சொல்லும்போது that's a point that we need to incorporate in all the Kodishwari webinar, that she is now after 60 years ஆயிடுச்சு. இப்போ இன்னும் வந்து உங்களோட இப்போ பேர பிள்ளைங்களுக்காக she is doing SIP லாங் டேர்ம்காக நீங்க நல்ல ரிஸ்கியான இடத்துல போடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. So we are doing in equity mutual fund for her, but அவங்களுக்கும் ஒரு இன்கம் வர்றதுக்கு எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி தர முடியுது. So that is one thing, that financial assets that will give you an enormous confidence to face all the financial struggles that you have, whether it's income or creating the wealth or passing it on to the next generation. Financial assets can give you a good experience there.
So with a good fund manager, with a good advisor, you can be there also. So if in case கரெக்டான ஃபண்ட்ஸை பிக் பண்றதை பத்தி நீங்க யோசிக்கிறீங்க அப்படின்னா you can definitely reach out to us. And so ரொம்ப வந்து எனக்கு கோல்டு வேணும்னா 10% வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க, தப்பு கிடையாது. பட் நெக்ஸ்ட் 90% வந்து நீங்க கோல்ஸ்க்கு, உங்க growthக்கு அண்ட் உங்களோட கிரேட்னஸ் அச்சீவ் பண்றதுக்கு டெஃபினட்டா யூ நீட் டு இன்வெஸ்ட். Maybe you can start with the 5K SIP also. So one thing is, if you want to join Kodishwari, we are so much available on phone, on WhatsApp. You can reach out to us. We have a lot of forums where we are, actively creating content and putting out content. So நீங்க definitely you can support us. And if you think உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாருக்காவது இது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா definitely please share this with them so they can start. It can be a single mother, it can be அவங்க குழந்தைக்காக அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கலாம். இல்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யாராவது கொஞ்சம் வயசானவங்க வந்து they have some good amount in FD, பட் FDல இருந்து பெருசா அவங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்காது, அவங்களுடைய ரிட்டையர்மெண்ட் கார்பஸ்க்கு அவங்க யோசிக்கலாம். இந்த மாதிரி எதுவா இருந்தாலும் நீங்க அவங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணலாம். we can help them build their financial wealth. That is one thing. And also we are so much willing to do sessions. So இந்த மாதிரி செஷன்ஸ் as a group of women, லைக் நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு குரூப்ல இருக்கீங்க, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு குரூப்ல இருக்கீங்க, ஆர் உங்களோட அபார்ட்மெண்ட்ல யூ நீட் டு ஹாவ் லைக் as a women or குரூப்பா நீங்க you want to have this as a presentation to them, or you are working in an office and you have a women only session for them. We are so much happy to come and have the session there, whether it's online or if it's Chennai, we can do offline also in your office. So it would be very, very great if we take this literacy to all the women out there. So it's just about or awareness create பண்றதுக்கு it will be very helpful. And individually based on your situation, based on your financial requirements, உங்களோட particular goal கேத்த மாதிரி நம்ம investments devise பண்ணிக்கலாம். With this we are closing the webinar for today. If you have any questions, you can please ask.